हेलो मित्रों, हजू सुधी तमे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनानो लाभ नहीं मळ्यो मित्रों। तो तमारे मित्रों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनानो लाभ के रीतना मेळवવાનો छे। तमारे मित्रों हजू सुधी तमारे एमां मित्रों तमने एक फ्री में गैस बोटल अने मित्रों सगड़ी मळशे मित्रों, अने जेमां मित्रों दर बोटल पर तमने सब्सिडी सहाय योजना मळशे मित्रों। तो आ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनानो लाभ के रीतना मेळवવાનો छे एना विषे आपणे जोईशुं मित्रों। अने एनुं पूरेपूरुं फॉर्म आपणे ऑनलाइन तमारा मोबाइल थी कां तो लैपटॉप थी आपणे भरता शीखीशुं मित्रों। तो विडियो एंड सुधी जोजो अने चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो। तो आज आपणे पूरी प्रोसेस जोईशुं के तेमां मित्रों कोण आवेदन करी शके छे मित्रों, अने मित्रों केवी रीतना मित्रों तेनुं फॉर्म भरवानुं छे मित्रों। तो तमे फटाफट जाओ अने हजू सुधी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करी नाखजो मित्रों। तो आज आपणे जोईशुं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनानो लाभ केवी रीतना मेळवવો मित्रों। तमे खुद तमारी जाते एप्लाय करी शको छो। तो मित्रों सौथी पहला तमारे अहींया सर्च बार में जवानुं छे अने त्यां सर्च करवानुं छे PMUY। तो अहींयाथी मित्रों PMUY सर्च करशो एटले पहला ज नंबरनी तमने वेबसाइट जोवा मळी जशे मित्रों। ते वेबसाइट पर तमारे जवानुं छे मित्रों। तो अहींयाथी तमने ए वेबसाइट पर जशो एटले आ रीतना मित्रों तमने अहींयाथी जोवा मळी जशे। तेमां मित्रों तमारे अहींयाथी जो नीचे जशो तो अत्यार सुधीमां मित्रों अहींया केटला लोको तेनो लाभ लई चूक्या छे तेनो मित्रों बतावशे। तो अत्यारे 1 करोड़ थी वधारे लोको आनो लाभ लई चूक्या छे मित्रों। जो मित्रों तमे अहींया जोई शको छो मित्रों। तो अहींया तमारे जे रिसीव छे मित्रों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो ये लाभ मेळवी चूक्या छे। तो हवे तमारे नवी अरजी माटे तमारे सौथी पहला 3 લીટા ઉપર क्लिक करवानुं छे। त्यार पछी एप्लाय फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन एनी उपर क्लिक करशो एटले मित्रों तमने अहींया आ रीतना तमारे अहींया एलिजिबिलिटी जोवा मळी जशे, क्राइटेरिया छे तेनो ते मित्रों अहींया तमने जोवा मळी जशे अंडर उज्ज्वला 2.0। तो अहींयाथी तमे एनी हिंदी पण करी शको छो। तो सौथी पहला मित्रों आ योजना छे मित्रों जे महिलाओने मित्रों मळवापात्र छे मित्रों, अने तेनी उमर मित्रों 18 वर्षथी वधारे होवी जोईए मित्रों ते आ योजनानो लाभ लई शके छे मित्रों। बीजुं छे मित्रों के आ जो योजना है मित्रों ते तमारा कोई भी बीजो गैस कंपनी सिलिंडर तमारा घर में ना हो जोईए अने तमारा राशन कार्ड पर बीजो कोई सिलिंडर मॉडल ना हो जो मित्रों। तो आनी आ मित्रों बात है मित्रों कि कोई भी तमने तमे कंपनी साथे बीजो कोई सिलिंडर लीधेलो ना हो जो मित्रों। आवश्यक दस्तावेज है मित्रों जो मित्रों तमने अहींयाथी KYC करवानी रहेशे। तो ग्राहके कोने KYC करवानी रहेशे आनी माटे मित्रों। अने आमां मित्रों तमारे आ डॉक्यूमेंट जे छे मित्रों ते लागशे मित्रों। तो मित्रों तमे जोई शको छो आवेदन क्रिया जरा उसमें धारा राज्य द्वारा राशन कार्ड परिवहन। तो अहींयाथी राशन कार्ड परमिट जोशे मित्रों रेशन कार्डनुं। अने मित्रों तमारे अहींया दस्तावेज आ बधा अहींया लखेला छे। तो अहींयाथी तमारे आधार कार्ड छे मित्रों ए जोशे अने फोटो जोशे मित्रों। आ रीतना तमे अहीं जोई शको छो कि तमारा राशन कार्ड में कोई भी सिलिंडर अहींयाथी बैंक खातानी पासबुक भी तमारे जोशे मित्रों जे तमे सब्सिडी मळवापात्र छे ते माटे बैंक पासबुक भी अहींयाथी जोशे मित्रों। तो आ रीतना तमारे पहला आ अहींयाथी आवश्यक दस्तावेज छे ते पूरेपूरा वाँची लेवाना छे। त्यार पछी मित्रों तमारे ऑनलाइन आवेदन करवानुं छे। तो अहीं आगळ मित्रों तमने जोवा मळी जशे मित्रों यहाँ क्लिक करे नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए। तो अहींथी तमारे कोई कंपनी सिलेक्ट करी लेवानी रहेशे। तमे अहीं जोई शको छो कि कई सारी एवी कंपनी अहींया जोवा मळी जशे। तो तमारे कई कंपनीओ मित्रों तमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनानो लाभ लेवो छे मित्रों। तो सिलिंडर जोईए छे मित्रों ते अहींयाथी तमे क्लिक करशो एटले अहींयाथी तमारे आनी उपर क्लिक करवानुं छे एटले मित्रों तमारी जे योजना जे सिलिंडर छे मित्रों ए अहींयाथी आवी जशे मित्रों। तो अहींयाथी मित्रों सौथी पहला तमारे रजिस्टर फॉर LPG एनी पर क्लिक करवानुं रहेशे। अहींयाथी मित्रों तमारे उज्ज्वला बेनिफिशरी कनेक्शन ए सिलेक्ट करवानुं रहेशे। तो अहींयाथी तमे जोई शको छो आपणे नीचे उज्ज्वला बेनिफिशरी कनेक्शन सिलेक्ट करी दईशुं। त्यार पछी मित्रों तमारे अहींया जोई शको छो कि अहींया टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवानी छे, टिक बॉक्स करवानी छे। त्यार पछी मित्रों तमारे थोड़ुं नीचे जशो एटले मित्रों तमारे अहींयाथी तमारे जे डिस्ट्रीब्यूटर है ते सिलेक्ट करवानुं छे। तेमां मित्रों तमारे लोकेशन वाइज सिलेक्ट करवानुं छे। तो अहींयाथी लोकेशन वाइज तमे सिलेक्ट करशो एटले मित्रों सौथी पहला तमारे स्टेट सिलेक्ट करवानी रहेशे, जेमां मित्रों तमारुं राज्य सिलेक्ट करी लेवानुं रहेशे मित्रों। तो अहींयाथी आपणे राज्य सिलेक्ट करी लईशुं। तो आपणे राज्य अहींयाथी सिलेक्ट करीशुं एटले मित्रों तमारे त्यार पछी मित्रों डिस्ट्रिक्ट जिल्लो सिलेक्ट करवानो छे।
તો જિલ્લો સિલેક્ટ કરી લીધા પછી મિત્રો તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અહીંયાથી બતાવી દેશે મિત્રો. જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તમને નજીકમાં પડતો હોય, તમારા ઘરથી નજીક પડતો હોય તે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને આપણે સિલેક્ટ કરી લઈશું. તો આ રીતના તમે તેમાં મિત્રો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું નામ અને સરનામું અહીંયા બતાવશે મિત્રો. પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કોન્ટેક્ટ નંબર હશે મિત્રો, તો એ કોન્ટેક્ટ નંબર બી શો થશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું એડ્રેસ જોઈ અને તમારા ઘરથી નજીક પડે તેવો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, તો તે એજન્સી સિલેક્ટ કરવાની. ત્યાર પછી ઓકે ઉપર ક્લિક કરશો મિત્રો એટલે આ રીતના ફોર્મ ખુલી જશે. આ રીતના ફોર્મ ખુલશે મિત્રો એટલે તમારે અહીંયાથી તમારો જે આધાર કાર્ડ નંબર છે મિત્રો, તે આધાર કાર્ડ નંબર અહીંયાથી લખી દેવાનો રહેશે મિત્રો. પહેલાં જ બોક્સમાં તમારે આધાર કાર્ડ નંબર લખી દેવાનો રહેશે. તો અહીંયાથી કેવાયસી માટે તમારે તમારો આધાર કાર્ડ નંબર ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા આપવો ફરજિયાત છે. તો તમારો આધાર કાર્ડ નંબર નાખી દઈશું. તો અહીંયાથી મિત્રો તમારે આધાર કાર્ડ નંબર નાખવાનો રહેશે. તમે અહીં જોઈ શકો છો કે તમારો જે 12 ડિજિટનો આધાર કાર્ડ નંબર છે તે આપણે આ બોક્સમાં નાખી દઈશું. તો અહીંયા આગળ મિત્રો તમારે જે મહિલાનું નામ છે તે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તો મહિલાનું ફર્સ્ટ નેમ અહીંયા આવશે, પછી મિડલ નેમ આવશે અને સર નેમ આવશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયાથી જે બર્થ ડેટ છે મિત્રો, એ બર્થ ડેટ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. और અહીંથી મિત્રો તમારે તમારી કેટેગરી સિલેક્ટ કરી લેવાની છે, એસટી ઓબીસી. તો મિત્રો અહીંયાથી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે રાશન કાર્ડ ડિટેલ તમારે આપવાની રહેશે. જો રેશન કાર્ડમાં ડિટેલ હશે તે સૌથી પહેલાં તમારે અહીં રેશન કાર્ડ ઇસ્યુ ડેટ નાખવાની રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે રાશન કાર્ડ નંબર નાખવાનો રહેશે. અહીંયા આ બોક્સમાં રાશન કાર્ડ નંબર નાખી દેવાનો રહેશે. મિત્રો તમારે સૌથી પહેલાં આમાં મિત્રો તમારે પછી નીચે જશો એટલે મિત્રો તમારે અહીંયાથી તમારું લોકેશન આપવાનું રહેશે, એડ્રેસ આપવાનું રહેશે. એડ્રેસમાં મિત્રો તમારે રૂરલ અને અર્બન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી છો કે શહેરી વિસ્તારમાં તો મિત્રો એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયાથી તમારો જે એરિયા પિનકોડ નંબર છે, તે ગલી છે, ફર્યું છે તેનું નામ લખવાનું રહેશે. તો પૂરેપૂરું એડ્રેસ અહીંયાથી તમારે નાખી દેવાનું રહેશે, એરિયા પિનકોડ નંબર નાખવાનો રહેશે. પછી મિત્રો તમારે એરિયા પિનકોડ નંબર ટાઈપ કરી દેશો. પછી મિત્રો તમારે ઈમેલ આઈડી છે, એ ઈમેલ આઈડી અહીંયા નાખી દેવાની રહેશે મિત્રો. પછી મિત્રો તમારે તમારો મોબાઈલ નંબર છે મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમારો મોબાઈલ નંબર છે એ અહીંયાથી ટાઈપ કરી દેવાનો છે. જો ઓફિસનો નંબર એવો માગે છે તો મિત્રો તેને નથી, તો તેને છોડી દેવાનો છે મિત્રો. મિત્રો તમારે સૌથી પહેલાં અહીંયા નીચે જશો એટલે પછીથી મિત્રો તમારે અહીંયાથી તમારી બેંક ડિટેલ નાખવાની રહેશે. મિત્રો બેંક ડિટેલમાં તમારે કેવું છે કે તમારો જો આધાર કાર્ડમાં મિત્રો ડીબીટી લિંક છે, એટલે કે તમારું કેવાયસી લિંક છે એનપીસીઆઈથી, તો તમારો આધાર નંબર આપશો તો તમારી બધી ડિટેલ મિત્રો ટ્રાન્સફર થઈ જશે. જો તમારું બેંક કેવાયસી કમ્પ્લીટ છે તો મિત્રો, તો તમારું બેંક કેવાયસી કમ્પ્લીટ નહીં હોય તો તમારે બધી ડિટેલ ભરવી પડશે મિત્રો. જેમ કે તમારો એકાઉન્ટ નંબર છે, આઈએફસી કોડ છે અને મિત્રો તમારું બેંક નામ છે તે બી અહીંયાથી તમારે ભરવું પડશે. તો મિત્રો તમારો જે કેવાયસી કમ્પ્લીટ હોય તો તેમાં તમે મિત્રો અહીંયાથી આઈએફસી કોડ નાખશો એટલે તમારા જે બેંકનું નામ છે મિત્રો એ ઓટોમેટિકલી આવી જશે. તો અહીંયાથી પછી એકાઉન્ટ નંબર નાખશો એટલે મિત્રો ફરી એકવાર તમારો એન્ટર એકાઉન્ટ નંબર નાખવાનો રહેશે. પછીથી મિત્રો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો તમારા બેંકનું નામ અહીંયા બતાવો. તમારે સિલિન્ડરની અહીંયાથી ડિટેલ આપવાની છે મિત્રો, એલપીજીની. તો અહીંયાથી તમારે જે મિત્રો બોટલની અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. જો તમારે અહીંયાથી તમારો બોટલ સિલેક્ટ કરી શકો છો કે કેટલા કિલોમાં તમારે બોટલ લેવાનું છે. અહીંયાથી પછી મિત્રો તમારે એડ્રેસ આપવાનું રહેશે મિત્રો. તો એડ્રેસ પ્રૂફમાં તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનું રહેશે. ત્યાં મિત્રો તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે કે તમે કયું ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવા માગો છો. તો આપણે આધાર કાર્ડ આપવા માગીએ છીએ તો તમારે અહીંયાથી આધાર કાર્ડ નંબર તમારે અહીંયા આ બોક્સમાં મિત્રો નાખવાનો રહેશે મિત્રો. મિત્રો જે ડોક્યુમેન્ટ તમે સિલેક્ટ કર્યું હશે મિત્રો એ ડોક્યુમેન્ટ તમારે આપવાનું રહેશે મિત્રો. તો અહીંયાથી તમે આધાર કાર્ડ સિલેક્ટ કરો છો તો તમારે અહીંયાથી આધાર કાર્ડની પીડીએફ ફાઇલ તમારે અપલોડ કરવાની રહેશે મિત્રો. આ અહીંયાથી તમે ટિક બોક્સમાં જોવો છો, ચૂઝ ફાઇલો ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારી જે મિત્રો તમારી ફાઇલ છે તે અહીંયાથી અપલોડ કરી દેવાની છે. 500 MB માં તમારે અહીંયાથી તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે મિત્રો. તેમાં મિત્રો તમારે અહીંયાથી મિત્રો તમે ફોટો અહીંયાથી અપલોડ કરવાનો રહેશે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો તમારો જે પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો છે મિત્રો તે મિત્રો તમારે અપલોડ કરવાનો રહેશે. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો કે 500 KB ની અંદર તમારો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો છે તે તમે અહીંયા અપલોડ કરવાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારો રેશન કાર્ડનો જે ફોટો છે મિત્રો તે અહીંયાથી રેશન કાર્ડ નંબરનો જે ફોટો છે તે અહીંયાથી પાડીને તમારે અપલોડ કરવાનો રહેશે મિત્રો.
ફરી મિત્રો તમે નીચે આવશો એટલે મિત્રો અહીંયાથી તમારે ફેમિલી મેમ્બરની ડિટેલ્સ આપવાની રહેશે. ફેમિલી મેમ્બરમાં જેનું નામ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો તમારે અહીંયાથી ફેમિલી મેમ્બર ડિટેલ એડ કરવાની રહેશે. તો મિત્રો તમારે ત્યાં મિત્રો જઈ મિત્રો અહીંયાથી તમારે એડ ફેમિલી મેમ્બરમાં જશો એટલે મિત્રો તમારે અહીંયાથી તેની રિલેશન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તેનો શું સંબંધ છે તમારા જે તો તમારે અહીંયાથી મિત્રો તમારે એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે ફેમિલી મેમ્બરનું નામ છે મિત્રો, મિડલ નેમ, સરનેમ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. જન્મ તારીખ મિત્રો આપણે અહીંયા નાખીશું મિત્રો, અને જન્મ તારીખ નાખશો પછી મિત્રો તમારે અહીંયાથી મિત્રો તમારો જે ઉંમર છે તે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. અને આધાર કાર્ડ નહીં તો તમારે આધાર કાર્ડ કેમ નથી તે બતાવવાનું રહેશે. પછી એડ ફેમિલી મેમ્બર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સેવ ફેમિલી મેમ્બર જે ડિટેલ છે એ તમારી ફેમિલી મેમ્બરની ડિટેલ સેવ થઈ જશે. જેટલા બી મિત્રો તમારા રાશન કાર્ડની અંદર ફેમિલી મેમ્બર એડ હોય મિત્રો, જેટલા બી નામ હોય મિત્રો તે બધા નામ નાખી અહીંયાથી તમારે ટિક બોક્સ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી કેપ્ચા નાખી દેવાના છે. ત્યાર પછી મિત્રો તમારી જે અરજી છે મિત્રો એ અહીંયાથી સબમિટ ઉપર ક્લિક કરવાની છે. જેવું મિત્રો તમારે સબમિટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારી અરજી છે મિત્રો એ સબમિટ થઈ જશે ઓનલાઈન પોર્ટલ પર. મિત્રો તમારે ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી મિત્રો તમારે જે ગેસ એજન્સી મિત્રો તમારે કોલ આવશે મિત્રો. અને જો મિત્રો તમારે કોલ આવશે તો મિત્રો ત્યાં મિત્રો તમારે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ લઈ અને જવાનું છે મિત્રો. અને ત્યાં મિત્રો તમારે જે કેવાયસીની ડિટેલ હશે તે મિત્રો સબમિટ કરી દેશે મિત્રો. અને જો તમારે કોલ નથી આવતો તો તમારા જે ગેસ એજન્સીની એડ્રેસ છે મિત્રો, એડ્રેસ પ્રમાણે આપણે ત્યાં બધા જ પ્રૂફ લઈ અને મિત્રો જવાનું છે મિત્રો. અને તેમાં મિત્રો તમારી ફોર્મની PDF જે તમે ડાઉનલોડ કરી છે સ્લિપ, એ સ્લિપ લઈ અને તમારે ત્યાં જવાનું છે મિત્રો. અને સાથે મિત્રો બધા જ ડોક્યુમેન્ટ લઈ જઈ અને ત્યાં મિત્રો જઈ અને તમે પણ આ તમારું આવેદન છે તે કમ્પ્લીટ કરી શકો છો મિત્રો. અને ત્યાંથી જ મિત્રો તમને ગેસ સિલિન્ડર અને મિત્રો સગડીની જે મળી જશે મિત્રો. તેઓ ત્યાં જઈ મિત્રો તમે કરી શકો છો. અને ગેસ એજન્સીનો કોન્ટેક્ટ નંબર બી આગળ આપણે વિડીયોમાં જુઓ, ત્યાંથી મિત્રો લઈ તમે પણ ગેસ એજન્સીને પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને ત્યાં જઈ તમારું જે ગેસ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના છે મિત્રો તેનો મિત્રો લાભ લઈ શકો છો મિત્રો. તો આ રીતના તમારો જે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ છે મિત્રો, એ ગેસ સબસિડી યોજનાનો લાભ છે મિત્રો, એ તમે લઈ શકો છો. અને તમે ઘરે બેઠા મિત્રો તમારો જે સિલિન્ડર અને ગેસ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાનું ફોર્મ મિત્રો આ રીતે ભરી શકો છો મિત્રો. તો સૌથી પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો.